Hello, friends. Good morning. Today we have been continuing the essay that is how much land does man need in FYB syllabus. As we have seen in the third part that Mr. Pahom, who was in search of land and he wants much more land for to becoming a great farmer or a landlord. As soon as Pahom and his family arrived at their new abode, Pahom has sold everything of his native place and he left to the another place. He applied for admission into the commune of large village. He stood treat to the elders and obtained the necessary document. 5 shares of communal land were given him for his own and his sons, that is to 125 acres, not altogether but it in different fields. Beside the use of communal pasture, Pahom put up the building he needed and bought a cattle of the communal land alone. He had 3 times as much as at his former home, and the land was good corn land. He was 10 times better off than he had been, and he had plenty of the arable land of pasturage and could keep as many head of cattle as he liked. पाहुमने पहिल्या ठिकाणी असलेलं पूर्ण जमीन घर काय असेल सर्व त्याने विकलेलं होतं आणि पाहुम आता नवीन ठिकाणी जाऊन त्याने सामूहिक शेतीचा अवलंब करून 125 एकर जमीन जवळपास आणि शेती घेतलेली होती आणि त्याच्यामध्ये त्याने गुरं, पाळीव प्राणी, घरात राहण्यासाठी एक मोठं असणारं शेतामधील घर बांधलं होतं. त्याची मुलं आणि सर्व पिकं आणि उत्पादन काढण्यासाठी सजले होते, धीरावले होते, कार्यस्थ झालेले होते. ॲट फर्स्ट इन द बसल ऑफ बिल्डिंग अँड सेटलिंग डाऊन, Pahom was pleased with it all, but when he got used to it, he began to think that even there he had not enough land. जरी 40-30 एकरचा असणारा मालक पाहोम आता जवळपास आणि 125 एकरपेक्षा जास्त जमिनीचा मालक झाला होता, परंतु लालसा, लोभ आणि हावरटपणा जो आहे तो माणसाला कधी थांबू देत नाही. द फर्स्ट इयर ही सोड वीट ऑन द शेअर ऑफ द कम्युनल लँड अँड हॅड अ गुड क्रॉप. पहिल्या वर्षी त्याने गहू पेरला आणि खूप उत्पादन काढलं. ही वॉन्टेड टू गो ऑन सोविंग वीट but had not enough communal land for purpose, and what he had already used was not available, for in those parts wheat is only sown on the virgin soil or on fallow land. अतिशय सुपीक असणारी जमीन आणि त्याच्यामध्ये गव्हाचं उत्पन्न पाहून पाहोमचा लोभ जास्तीत जास्त वाढत होता. तो मोहाच्या गर्तेमध्ये अडकत होता. ही बिकम्स मोर ग्रीडी इन दॅट पार्ट. It is sown for 1 or 2 years, and then the land lies fallow till it again overgrown and prairie grass. There were many who wanted such a land, and there was not enough for all, so that the people quarreled about it. Those who were better off wanted it growing wheat, and those who were poor wanted it to let to dealer, so they might raise money to pay their taxes. Pahom wanted to sow more wheat and rented land from the dealer for the years. 2-3 वर्षापर्यंत जमीन चांगली पिकली आणि त्यानंतर मात्र उत्पादनात घट होऊ लागली. म्हणून काही शेतकरी जे आहेत त्यांनी ती शेती त्या डीलरला, म्हणजेच ज्याच्याकडून ही शेती त्यांनी भाडेतत्वावर आणि कुळतत्वावर घेतलेली होती ती परत करायचं ठरवलं आणि त्याचाच फायदा घेऊन पाहोम अजून जास्त जमीन घेण्याच्या आणि करण्याच्या मागे लागला होता. ही सोड मच wheat and had a fine crop, but the land was too far from the village and wheat had to be carted more than 10 miles.
त्याला शेती भरपूर मिळाली होती, उत्पन्नही भरपूर निघालं होतं, पण मात्र अंतर जास्त असल्याकारणाने वाहून आणणं जड जात होतं. आफ्टर टाइम Pahom noticed that some peasant dealers were living on separate farms and were growing wealthy, and he thought, आणि म्हणून जे लोक एकाच ठिकाणी राहत होते आणि जवळच्या जवळ सर्व उत्पादन होतं, त्यांचं खर्च कमी होत होता हे त्याच्या लक्षात आलं. इफ आय वेअर टू बाय सम फ्री होल्ड लँड अँड हॅव homestead on it, it would be different thing altogether. Then it would all be nice and compact. मी पण जर समजा शेतातच राहण्याचं केलं आणि तिथंच सर्व शेती असली तर उत्पादनामध्ये निश्चित वाढ होईल. द Pahom has been deciding the question of buying freehold land recurred to him again and again. He went on in the same way for 3 years, renting lands and sowing wheat. The seasons turns out well and the crop were good, so that he began to lay money by. He might have gone on living contentedly, but he grew tired of having to rent other people land every year and having to scramble for it. Wherever there was a good land to be had, the peasant would rush for it, and it was taken up at once. So that unless you were sharp about it, you got none. It happened in the third year, and he had a dealer together rented a piece of purchased land from some peasants, and they had already plowed it up when there was some dispute, and peasants went to law about it. Things fell out, and that the labor was all lost. If it were my own land, thought Pahom, I should be independent, and there would not be all this unpleasantness. पाहोमने पुढे पुढे अजून जास्त भाडेतत्वावर आणि कुळतत्वावर शेती घेण्याचं आणि करण्याचं ठरवलं. उत्पादन पण वाढत होतं, पण मात्र मध्येच अनेक असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे वाद निर्माण होत होते. डीलरच्या विरोधात ते कोर्टामध्ये आणि जजमेंट घेत होते, आणि अशा वेळी मालक नसल्याचा आणि स्वतःच्या मालकीची जमीन नसल्याचा त्याला तोटा जाणवत होता. सो Pahom began looking out of the land which he could buy, and he came across the peasant who had bought 1,300 acres, but having got into the difficulties was willing to sell again cheap. Pahom bargained and haggled with him, and last they settled at the price of the 1,500 rubles, part in cash and part to be paid later. आणि म्हणून भाडेतत्वावरच्या जमिनीमध्ये काम करून थकण्यापेक्षा आता स्वतःची जमीन असली पाहिजे, म्हणून पाहोमने काही असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आणि गप्पा ऐकलेल्या होत्या किंवा त्याच्या कानावर ऐकीव आलेलं होतं की काही काही लोकांकडे 1,300 एकर जमीन आहे, तर कोणाकडे त्यापेक्षा जास्त आहे, आणि म्हणून आपण ही जमीन विकत घ्यावी. दे हॅड ऑल बट क्लिंच्ड द मॅटर व्हेन a passing dealer happened to stop Pahom's one day to get a feed for his horse. अशा प्रकारचे जास्त मोठे जमीनदार 1,000 एकर 2,000 एकर जमीन ज्यांनी घेतली होती, असा एक शेतकरी रस्त्याने जाताना पाहोमच्या घरी थांबला. He drank tea with the Pahom and they had talk. The dealer said that he was returning from the land of Baskis far away, where he had bought 13,000 acres of land, all for 1,000 rubles. Pahom questioned him further, and the statement said, आणि तो माणूस त्याने पाहोमला सांगितलं की माझ्याकडे 1,300 एकर जमीन आहे आणि मी ती 1,000 रबल्समध्ये घेतलेली आहे, म्हणजे एकूणच जमीन अतिशय स्वस्त आहे, आणि म्हणून जर समजा या संधीचं सोनं केलं तर निश्चितच पाहोमला वाटलं की मी सुद्धा फार मोठा असणारा जमीनदार होऊ शकतो. ऑल वन नीड डू is to make friends with the chief. I gave away about 100 rubles worth of dressing gowns and carpets. मी त्या लोकांना काही वस्तू प्रेझेंट म्हणून बक्षीस म्हणून दिल्या. Beside the case of tea, I gave wine to those who would drink it, and I got land for less than 2 cents an acre. And he showed Pahom the title deed, saying, आणि मग त्यांना चहा, काही वस्तू, दारू, अशा काही गोष्टी मी त्यांना घेऊन गेलो आणि माझा असणारा शेतीचा व्यवहार झाला. अशा पद्धतीने ज्यावेळी पाहोमने ऐकलं त्यावेळी द लँड्स लाईज नियर द रिव्हर अँड होल पेरीरीज व्हर्जिन सॉईल, अतिशय सुपीक अशा प्रकारची जमीन आहे. पाहोम plied him with a question, and tradesman said, there is more land there than you could cover if you walked a year, and it all belonged
टू द बास्कीर असणारे जमातीतल्या लोकांची ती जमीन आहे. वर्षभर जरी तुम्ही चालत राहिलात तरी जमीन संपणार नाही इतकी जमीन त्यांच्याकडे आहे. दे आर ॲज अ सिम्पल ॲज सीप. आणि अतिशय गरीब असणारे लोक. लँड कॅन बी गॉट ऑलमोस्ट फॉर नथिंग. ते अतिशय क्षुल्लक किमतीमध्ये आणि जमीन देतात. देअर नाव थॉट पाहूम विथ माय with 1000 rubles, why should I get only 13? Why should I get only 13 acres, 1300 acres, and saddle myself for debt beside? If take it out there, I can get more than 10 times in much for the money. एवढ्या कमी किमतीत जमीन असेल तर मी जास्तीत जास्त जमीन घेईल असा आणि विचार करून पाहोम निघाला. चौथा पार्ट इथं संपलेलं. 5व्या भागामध्ये आपण आता प्रवेश करतो आहोत. पाहोम इन्क्वायर्ड हाऊ टू गेट टू द प्लेस अँड सून as the tradesman had left him, he prepared to go there himself, and he left his wife to look after the homestead and started on his journey, taking his man with him. And they stopped at the town of their own and bought a case of tea, some wine, and other presents as the tradesman had advised. On and went until they had gone more than 300 miles. And so the seventh day they came to the place where the Bashkirs had pitched their tents. It was all just as the tradesman had said, and the people lived on the steps by a river in felt-covered tents, and they neither tilled the ground nor bred their cattle and horses grazing in the herds of the steppe, and the colts were tethered behind the tents, and the mares were driven to them twice a day, and the maize were milked, and from the milk kamis was made. It was the woman who prepared the kamis, and they also made cheese. As far as the men were concerned, drinking kamis and tea, eating mutton, and playing on their pipes was all they cared about, and they were all stout and merry, and all the summer long they never thought of doing thoughts any work, and they were quite ignorant and knew no Russian but were good natured enough. आणि स्वतः विचार करून पाहोमने आपल्या पत्नीकडे सर्व घराची जबाबदारी देऊन आपल्या काही असणाऱ्या माणसांसमोर तिथून निघाला. आणि चालता 300 मैल अंतर चालून गेल्यानंतर एक दिवस आणि 7व्या-8व्या दिवशी ते बास्कीर जे जमातीचे लोक होते त्यांच्या तंबूंजवळ येऊन पोचलेले होते. त्या पाहोमला ज्या ट्रेडमनने किंवा त्या व्यापाऱ्याने 1300 एकर जमीन घेतली होती त्याने जी माहिती दिली होती ते तंतोतंत लागू पडत होती. एका नदीच्या काठावर आणि तंबून लावलेल्या रावठ्या लावलेल्या होत्या. जमीन कुठल्याही प्रकारची नांगरलेली नव्हती. शेती कुठल्याही प्रकारे केली जात नव्हती. सर्व पडीत जमीन होती जिकडे तिकडे. आणि घोडे आणि दुसऱ्या मेंढ्या वगैरे हे असणारे प्राणी चरत होते. मेंढ्यांचा लोकर वगैरे त्या ठिकाणी टेंट्समध्ये पडलेला होता. घोडींचे दूध काढून आणि त्याच्यापासून कमीस नावाचा आणि एक खाद्यपदार्थ स्त्रिया बनवत असत. माणसं मात्र दिवसभर आणि गप्पा मारत असत, कमीस पीत असत. चहा आणि मटण खाण्यामध्ये ते दंग असत. काम करण्याचं आणि त्यांच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं भाव दिसत नव्हता. अतिशय आळशी लोक दिसत होते. पण मात्र एकूणच त्यांचा जो स्वभाव आणि त्यांची वागणूक होती ती मात्र अतिशय चांगली दिसत होती. As soon as they saw Pahom, they came out of their tents and gathered round their visitors. An interpreter was found, and Pahom told them he had come about some land. The Bashkir seemed very glad. They took Pahom and led him into one of the best tent, where they made him sit on some down cushions placed on carpet. While they sat round him, they gave him a tea and kamis, and had a sheep killed, and gave him mutton to eat. Pahom took present out of the cart and distributed them among the Bashkirs, and divided among them tea. The Bashkirs were delighted. They talked a great deal among themselves, and then told interpreter to translate. ठरल्याप्रमाणे पाहोमची व्यवस्था आणि बाश्कीर लोकांनी अतिशय एका चांगल्या तंबूमध्ये केली. तिथं बैठक व्यवस्था केलेली होती. त्याची सरबराई किंवा पाहुण्यांचं ज्याप्रमाणे आवागमन आणि स्वागत करावं त्या पद्धतीने त्या
बाष्कीर लोकांनी केलं होतं. त्यांच्या तंबूमध्ये सर्व असणारा पाहुणचार घेतल्यानंतर पाहोमने सुद्धा त्याला आणलेल्या सर्व चहा काय आणि बक्षीस घातलेल्या वस्तू त्यांना दिल्या होत्या. ते पाहून त्यांना निश्चितच आनंद झाला होता. दे विश टू टेल यू सेड द इंटरप्रिटर दॅट दे लाईक यू अँड इट इज अवर कस्टमर टू डू ऑल वी कॅन प्लीज गेस्ट अँड टू रिपे हिम फॉर हिज गिफ्ट. यू हॅव गिवन present now. Tell us which of the things we possess please. Please you best that we may present them to you. आणि मध्यस्थी करणारा, कारण दोघांमध्ये दुभाषा असतो, रशियन भाषा त्यांना कळत नव्हती आणि म्हणून मध्यस्थी करणाऱ्या माणसाला जेव्हा त्याने विचारलं त्यावेळी त्याने सांगितलं की बाष्कीर जो जमातीचे लोक तुमच्यावर आणि खुश आहेत, ते पण म्हणत आहेत की तुम्ही त्यांना प्रेझेंट दिलं तर तुम्ही काय दिलं म्हणजे खुश व्हाल, तुम्ही जे मागाल ते द्यायला तयार आहेत. वॉट प्लीजेस मी बेस्ट हिअर आन्सर्ड पाहोम इज युअर लँड. अवर लँड इज क्राउडेड अँड soil is exhausted, but you have plenty of land and it's good land. I never saw in the like of it. आणि मग पाहोमने आपली इच्छा सांगितली की मला त्यांच्याकडनं जमीन पाहिजे आणि खूप चांगली जमीन त्यांच्याकडे आहे. आम्ही जी जमीन आहे ती फार कमी आहे, मला जास्त जमीन घ्यायची आहे. द इंटरप्रिटर ट्रान्सलेटेड द बास्केट टॉक्ड अमंग themselves for a while and Pahom could not understand what they were saying but saw that they were much amused and that they shouted and laughed and then they were silent and looked at Pahom while interpreter said. त्यांच्यामध्ये गप्पा गोंधळ आणि एकच काहीतरी हलकल्लोळ होत होता. ते मध्ये मध्ये हसत होते, मध्ये मध्ये आणि गंभीर होत होते. हे सर्व मात्र पाहोमला समजत नव्हतं. म्हणून त्याने ट्रान्सलेटरला विचारलं तर तो म्हणाला की दे विश मी टू टेल यू दॅट in return for your present they will gladly give you as much as land you want. You have only to point it out with your hand and it is yours. तुम्ही ज्या दिशेला तुमचा बोट कराल त्या दिशेची जमीन ते द्यायला तयार आहेत. तुम्हाला जेवढी पाहिजे तेवढी जमीन तुम्हाला आणि मिळणार आहे. द बास्की स्टॉक्ड अगेन फॉर अ व्हाईल अँड बिगॅन टू डिस्प्यूट. पाहोम आस्क्ड what they were disputing about and interpreter told that some of them that they ought to ask their chief about the land and not act in this absence, while others thought they were no need to wait for his return. त्यांचा असणारा जो मुखी आहे तो इथं नाही म्हणून त्याला विचारून घ्यावं आणि त्या मुखियाला विचारल्यानंतर आपण द्यावं असा एक असणारा गट म्हणतो आहे, तर दुसरा गट म्हणतोय की त्याच्या येण्याची वाट बघायची काही गरज नाही. अशा प्रकारचे मतांतरे त्यांच्यामध्ये चाललेले आहेत. 5वा भाग आता या ठिकाणी मित्रांनो आपला संपतो आहे. 6व्या आणि कथेच्या पार्टमध्ये आपण एंट्री करतो आहे. वाईल द बास्कीज वेअर डिस्प्युटिंग अ मॅन अ लार्ज fur cap appeared on the scene. They all became silent and rose to their feet and interpreter said, this is the chief himself. दुसऱ्या दिवशी फरची टोपी घातलेला सुंदर कपड्यामध्ये असलेला एक व्यक्ती त्या ठिकाणी आला आणि तेव्हा तो दुभाषाने सांगितलं की हाच त्यांचा असणारा मुखिया आहे. पाहोम immediately fetched the best dressing gown and 5 pounds of tea and offered to the chief, and the chief accepted them and seated himself the place of honor. The Baskis at once began telling him something. The chief listened for a while and then made a sign with his head for them to be silent and addressing himself to Pahom said in Russian. आणि त्यांचा तो मुखिया आला, त्याला पण पाहोमने प्रेझेंट आणि चहा वगैरे सर्व वस्तू दिल्या आणि तेव्हा पाहोमने त्या बाष्कीर लोकांना त्या मुखियाने सांगितल्यानंतर सर्व शांत बसले. गोंधळ संपला होता. वेल लेट इट बी सो. चूज वॉट एव्हर पीस ऑफ लँड यू लाईक, वी हॅव प्लेंटी ऑफ इट. त्याने सांगितले की आमच्याकडे भरपूर जमीन आहे, तुम्हाला कुठली जमीन पाहिजे असेल ती फक्त सांगा. हाऊ कॅन आय टेक ॲज मच ॲज आय लाईक, थॉट पाहोम. आय मस्ट गेट अ डीड to make it secure or else they may say it is yours and afterwards may it again away again. अहो तुम्ही म्हणतात ते खरं असलं तरीसुद्धा मी म्हटलं ती कुठलीही जमीनपेक्षा काहीतरी एक करार किंवा एक असणारं लेखीपत्र आपण करून घ्यावं असं पाहोमने सांगितलं. थँक्यू फॉर युअर काइंड वर्ड्स, ही सेड अलाउड. यू हॅव मच लँड अँड आय ओनली वॉन्ट अ लिटिल बट आय शूड लाईक टू बी अ शुअर विच इज बीट ऑफ माइन. तुमच्याकडे भरपूर जमीन आहे, ती पूर्ण मला नको आहे, पण मात्र मला जी घ्यायची आहे ती कशी घ्यायची हे तुम्ही मला सांगा. कुड इट बी मेजर्ड अँड मेड ओव्हर द मी, लाईफ अँड डेथ आर इन द गॉड्स हँड.
You good people give it to me, but your children might wish to take it away again. आज तुम्ही तुमची जमीन मला देऊन द्याल, उद्या कदाचित तुमची मुलं आमच्याकडनं ती हिसकून घेतील किंवा ओरबाडतील, अँड इट विल बी अगेन्स्ट ऑफ द ह्युमॅनिटी. You are quite right, said the chief. We will make it over to you. I heard that a dealer had been there, continued Pahom, and that you gave him a little land too, and side title deeds so that effect. I should like to have it done the same way. The chief understood. Yes, replied he, that can be done quite easily. We have a scribe, and we will go to the town with you and have a deed प्रॉपरली सील्ड. पाहून म्हटलं की आपण शहरामध्ये जाऊया आणि तिथं करार करून घेऊया, ॲफिडेविट करून घेऊया, ज्याला रजिस्टर्ड परचेसिंग केलं जातं तशा पद्धतीने आपण करूया. अँड व्हॉट विल बी द प्राईस आज पाहून. पाहून म्हटलं की ठीक आहे, जमीन घ्यायची आहे, करार करायचा आहे, पण मात्र जमिनीची किंमत काय? आवर प्राईस इज ऑलवेज द सेम, 1000 rubles a day. पाहून डिड नॉट अंडरस्टँड. एका दिवसाला 1000 rubles दिले म्हणजे आम्ही ती जमीन देतो अ डे. व्हॉट मेजर इज दॅट? हाऊ मेनी एकर्स वुड दॅट बी? मग तुम्ही एका दिवसाला 1000 rubles म्हणतात, पण मग त्याच्यात किती एकर? वी डू नॉट नो हाऊ मच टू रेकन इट आउट, सेड द चीफ. वी सेल इट बाय द डे, ॲज मच ॲज यू कॅन गो राऊंड ऑफ युअर फीट इन अ डे इज युअर्स, अँड द प्राईस 1000 rubles. तुम्ही दिवसभरामध्ये जेवढी जमीन चालवून जाल तेवढी सर्व तुमची असणार आहे. वाह मच सरप्राईज. बट इन अ डे यू कॅन गेट राऊंड लार्ज ट्रक ऑफ लँड, ही सेड. द चीफ लॉफ्ट. तुम्ही दिवसभरामध्ये जेवढी जमीन चालून जाल ती सर्व तुमची होणार आहे. इट विल बी ऑल बी युअर, सेड ही. बट देर इज वन कंडिशन, इफ यू डोंट रिटर्न ऑन द सेम डे टू द स्पॉट वेन्स यू स्टार्टेड, युअर मनी इज लॉस्ट. आणि जर समजा तुम्ही सकाळी जिथून स्टार्ट केली आहे, तुम्ही सुरुवात केली आहे, तिथून सायंकाळी तुम्ही त्या स्पॉटला जर परतले नाही तर मग मात्र तुमचे पैसे पण वाया जातील आणि तुम्हाला काहीच मिळणार नाही. बट हाऊ ॲम आय टू मार्क द वे दॅट आय हॅव गॉन? वाय वी शॅल गो टू एनी स्पॉट यू लाईक and stay there. You must start from that spot and make your round, taking a spade with you. Wherever you think necessary, make a mark. At every turning, dig a hole and pile up the turf. Then afterwards, we will go round with the plow from the hole to hole, and you may make a large circuit as you please. But before the sunset, you must return to the place you started from. All the land you covers will be yours. सकाळी एका ठिकाणी फावडा आणि कुदळ घेऊन तुम्ही चिन्ह करायचं, खूण करायची, रेखांकित करायचं आणि तिथून सायंकाळपर्यंत तुम्ही जेवढं अंतर चालणार आहात तिथं मार्किंग करून ठेवायची. ती पूर्ण जमीन तुमची होणार, याबद्दल कुठलीही शंका नाही. Pahom was delighted. It was decided to start early morning. They talked a while, and after drinking some more kamis and eating some more mutton, they had a tea again, and then the night came on. They gave Pahom the feather bed and the sleep on, and the Bashkis disappeared for the night, promising to assemble the next morning, the daybreak, and ride out from the sunrise to appointed spot. आणि सर्व बाशकीर जमातीची ती मंडळी त्यांच्या त्यांच्या तंबूमध्ये आणि आराम करण्यासाठी निघून गेली. सुंदर अशा प्रकारची फरची गादीवर आणि आलेल्या पाहोमची व्यवस्था करण्यात आली आणि उद्या सकाळी जमीन मोजायची सुरुवात होईल अशा पद्धतीने. आणि ठरलं. रात्र झालेली होती. 7वा असणारा भाग आपला कथेचा संपलेला आहे. पाहोम 8व्या भागामध्ये आपण प्रवेश करतोय. वी एंटर नाव दिस नेक्स्ट पार्ट. Pahom lay on the feather bed. He could not sleep. He kept thinking about the land. Where the large track I will mark off, thought he. I can easily go 35 miles in the day. The day are long now, and within the circuit of 35 miles, that lot of land there will be. It will be sale poorer land or let it to peasants. But I'll pick out of the best and farm it. I will buy two ox teams and hire 2 more laborers. About the 150 acres shall be plough land, and I will purchase cattle on the rest.
झोप पाहोमला येत नव्हती. त्याच्या डोक्यामध्ये विचारचक्र चाललेलं होतं. मी जास्तीत जास्त आणि 35 मैल म्हणजे जवळपास 150 किलोमीटर एका बाजूने किंवा जवळपास 130 ते 150 किलोमीटर अंतर मी चालून जाईल आणि हे सर्व जमीन माझी होऊन जाईल. पाहोम ले अवेक ऑल नाईट. पाहोमला रात्रभर झोप आली नाही. डोज्ड ऑफ ओनली जस्ट बिफोर डॉन. पहाटे पहाटे त्याचा थोडासा डोळा लागला होता. हार्डली वेअर हिज आईज क्लोज्ड वेन ही हॅड अ ड्रीम. आणि त्याला स्वप्न पडलं होतं. ही थॉट ही वॉज लाईंग ऑन दॅट सेम टेंट अँड हर्ड समबडी चकिंग आउटसाइड. He wondered who it would be and rose and went out. He saw the Bashkir chief sitting in front of the tent, holding his side, rolling about his with laughter. Going nearer to the sheep, Pahom asked, "What are you laughing at?" But he saw that it was no longer the chief, but the dealer who had recently stepped out at his house and had told him about the land. Just the Pahom was going to ask, "Have you been here long?" He has that. It was not the dealer, but the peasant who had come up from the uh, Holga long ago, the Pahom old home. Then he saw that it was not the peasant either, but the devil himself with hoofs and horns, sitting there chuckling, and before him lay a man barefoot, prostrate on the ground, with only trouser and shirt on. And Pahom dreamed that he looked more attentively to see what sort of a man it was lying there, and he saw that the man was dead, and that it was himself. He oak horror struck. पहाटे पहाटे डोळ्या लागल्यानंतर पाहोमच्या आणि स्वप्नामध्ये पाहोमने एक माणूस पाहिला आणि तो शेतकरी खूप जमीन गिळंकृत करत होता. त्याला लोभ आणि मोह त्याने ग्रासलेला होता. आणि जेव्हा तो हे सर्व करत होता, जमीन मोजत होता, तेव्हा मात्र फिरत 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 आणि जेव्हा तो सायंकाळी परततो आहे, तेव्हा मात्र तो जमीन घेणारा व्यक्ती आणि मृत्युमुखी पडतो हे स्वप्न आणि पाहोमला दिसत आहे. व्हॉट थिंग्स वन डज ड्रीम, थॉट ही. लुकिंग राऊंड ही सॉ थॉट थ्रू द ओपन डोअर अँड दॅट द डॉन वॉज ब्रेकिंग. आणि या भयानक स्वप्नाने तो जागा झाला होता. आता सकाळी आणि पहाटेची वेळ संपून सूर्य उजाडण्याच्या आणि तयारीत किंवा सूर्योदय होण्याच्या तयारीत होता. इट्स टाईम टू मेक अप दॅम, थॉट ही. वी ऑट टू बी स्टार्टिंग. He got up, roused his man, who was sleeping his cart, bade his harshness, and went to call Baskirs. It is time to go to the steppe to measure the land, he said. The Baskir rose and assembled. The chief came, and they began drinking kamis again and offered Pahom some tea, but he would not wait. If we are to go, let us go. It's a high time, said he. आणि सर्व बाशकीर मंडळी ठरल्याप्रमाणे आणि आता जमीन मोजण्यासाठी तयार होती. त्यांनी कमीस वगैरे चहा काय असेल नसेल सकाळचा पाहुणचार केल्यानंतर मात्र पाहोमच्या डोक्यामध्ये एकच आणि एकच कल्पना होती, ती म्हणजे जास्तीत जास्त जमीन मला कसं मिळवता येईल. द बास्कीर गॉट रेडी अँड दे ऑल स्टार्टेड. सम माउंटेड ऑन द हॉर्सेस, काही घोड्यांवर बसले होते, अँड सम इन कार्ट्स, काही बैलगाड्यांमध्ये. पाहोम ड्रोम इन हिज ओन स्मॉल कार्ट विथ हिज सर्वंट. पाहोमचा नोकर पण त्याच्याबरोबर होता. त्याने बरोबर फावडा आणि कुदळ वगैरे घेतलेला होता. वेन दे रीच्ड द स्टेप द मॉर्निंग रेड वॉज बिगिनिंग टू किंडल. आणि जेव्हा ते एका असणाऱ्या ठिकाणापर्यंत पोहोचले, तिथून त्यांना जमीन मोजायची होती. आता सूर्य उदय होणार होता. They ascended to hillock called Bashkir Shikhan, and dismounting from their cart and their horses gathered in the spot. आणि सर्व घोड्यांवरनं बैलगाड्यांवरनं उतरून ते असणाऱ्या ठिकाणी सर्व बाशकीर मंडळी पाहोमच्या जवळ आलेली होती. द chief came up to the Pahom and stretched out of his towards the plains. आणि मैदानी प्रदेशाकडे दिशा करून बोट दाखवून तो म्हणाला, सी, said he, all this as far as your eyes can reach is ours. तुमचा नजर जिथपर्यंत पोहोचते तिथपर्यंत आमची जमीन आहे. तुम्हाला जी जमीन पाहिजे असेल, वॉट एव्हर लँड यू लाईक, यू शुड गो अँड मेजर इट ॲज पर ॲज युअर कपॅसिटी. पाहोम आयज ग्लिस्टन. पाहोमचे आणि हे ऐकल्यानंतर डोळे विस्फारले.
त्याचा लोभ त्याच्यावर आरूढ झाला. इट वॉज ऑल व्हर्जिन सॉईल, ॲज फ्लॅट ॲज अ पाम ऑफ युअर हँड, ॲज ब्लॅक ॲज सीड ऑफ द पॉपी. पपईच्या बियांसारखी अतिशय सुपीक असणारी ही जमीन आहे, तळहातासारखी सपाट आहे. अँड इन द हॉलो डिफरंट काइंड्स ऑफ ग्रासेस ग्रीव ब्रेस्ट हाय. आणि मोठमोठाली गवतं या जमिनीवर उगवलेली तुम्हाला दिसतील. द चीप टूक ऑफ हिज फॉक्स फर कॅप, प्लेस्ड इट ऑन ग्राउंड अँड सेड. त्या मुखियाने आपली असणारी फरची टोपी जमिनीवर खाली ठेवली. दिस विल बी द मार्क. इथून तुमची जमीन मोजायची सुरुवात. स्टार्ट फ्रॉम युअर अँड रिटर्न हिअर अगेन. ऑल द लँड यू गो राऊंड शाल बी युअर्स. इथून तुम्ही सुरुवात करा आणि सायंकाळपर्यंत तुम्ही इथं परत आलात तर ती पूर्ण जमीन तुमची होऊन जाणार आहे. Pahom took out his money and put it on the cap. Then he took off his outer coat, remaining in his sleeveless undercoat, and he unfastened her girdle and tied it tight below his stomach, but the little bag of bread into the breast of his coat, and tying flask of water to the girdle, he grew off the tops of his boots and took up the spade from the man and stood ready to start. He considered for some moments and wished may he had better go. It was tempting everywhere. पाहुमने आपला आणि शेती मोजायचं काम सुरू केलेलं होतं. त्याने घातलेला कोटसुद्धा त्याने काढून टाकलेला होता. मध्ये असणारं जॅकेट कसंबसं आणि त्याच्यामध्ये फक्त खाण्यापुरती जी दिवसभरची असणारी शिदोरी होती ती त्याने घेतलेली होती. आता त्याने पायामधले जी बूट होते ते सुद्धा त्याला चालण्यासाठी अडचण निर्माण करत होते, कारण विना चप्पल किंवा बुटाने माणूस जास्त असणाऱ्या स्पीडने चालतो. नो मॅटर, ही कन्क्लुडेड, आय विल गो टुवर्ड्स द रायझिंग सन. ही टर्न्ड हिज फेस टू द ईस्ट. आणि पूर्व दिशेला जायचं त्याने ठरवलं. वेटेड फॉर द सन टू अपियर अबोव द रिम. आणि क्षितिजावर आता सूर्याचा उदय होत होता. आय मस्ट लूज नो टाईम, ही थॉट, अँड इट इज इझियर वॉकिंग व्हाईल इट स्टील कूल. जोपर्यंत सायंकाळ होईल तोपर्यंत मी परत येणार आहे. द सन रेज हॅड हार्डली फ्लॅश्ड above the horizon before Paham carrying the spade over the shoulder and went down into the steppe. आणि सूर्याच्या पहिल्या किरणाबरोबर पाहोम आणि आपला प्रवास आणि आपल्या मेजरिंग द लँड पर्पज हॅज स्टार्टेड ही जर्नी, अँड इट वॉज व्हेरी टेरिबल फॉर हिम ॲज वेल. Pahom started walking neither slowly nor quickly. After having gone 1,000 yards, he stopped. जवळपास 1,000 यार्ड अंतर चालून गेल्यानंतर पाहोम थांबलेला आहे. त्याने एका ठिकाणी खड्डा खोदला आहे. प्लेस्ड पीसेस ऑफ द टफ ऑफ अनदर टू मेक अ मोर व्हिजिबल. आणि काही झाडाच्या असणाऱ्या, गवताच्या असणाऱ्या आणि फांद्या तिथं टाकलेल्या आहेत, म्हणजे जमीन मोजल्याची खूण त्याने केलेली आहे. ही हॅज साइंड अँड make the spot to identify the measuring land of himself. Then he went on, and now that he had walked off his stiffness, he quickened his pace. After a while, dug another hole. अजून काही अंतर चालून गेल्यानंतर त्याने दुसऱ्या असणाऱ्या ठिकाणी पुन्हा एक खून केली, खड्डा खोदला. Pahom looked back. The hillocks could be distinctly seen in the sunlight. आणि आता तो त्याला ज्या ठिकाणाहून, ज्या टेकडीपासून त्याने सुरुवात केली होती ती त्याला दिसत होती. विथ द पीपल ऑन इट. त्या टेकडीवर अनेक असणारे मंडळी, लोक, गर्दी, जमाव त्याची वाट पाहत होती. कार्ट्स व्हील्स ॲज रफ गेस. पाहोम कन्क्लुडेड दॅट ही हॅड वॉकड 3 miles. जवळपास 9-10 किलोमीटर चालल्यानंतर इट वॉज ग्रोविंग वॉर्मर. त्याचा आणि शरीरामध्ये उष्णता आणि ऊर्जा वाढलेली होती. ही टूक ऑफ हिज अंडरकोट. त्याने मधलं असणारं जॅकेटसुद्धा आता काढून टाकलं होतं, कारण त्याला असह्य अशा प्रकारचं आणि गुदमरल्यासारखं वाटत होतं. हिस अँड वेंट ऑन वेंट. इट हॅड ग्रोन क्वाईट वॉर्म नाव. ही लुक्ड ॲट द सन. आता दुपारची वेळ व्हायला आलेली होती. सूर्य जास्त आणि प्रकाशमान होत होता, आग उकत होता. पण मात्र तरीसुद्धा आता आपण नाश्ता करून घ्यावा असा विचार पाहोम करत होता. भूक लागलेली होती. द फर्स्ट शिफ्ट इज डन. पहिला असणारा दिवसाचा
आणि 25% काम माझं झालेलं आहे असं तो विचार करत होता. बट देर आर 4 इन अ डे अँड इट इज टू सून 8 टू टर्न, बट आय विल जस्ट टेक ऑफ माय बूट्स. तो म्हणतोय, त्याने मनातल्या मनात विचार केला की बूट पायात असल्यामुळे चालायला थोडा स्पीड कमी येतो आहे. ही सॅट डाऊन, टुक ऑफ हिज बूट्स, ट्रक देम इन टू हिज गर्डल अँड वेंट ऑन. आणि त्याने आपले ते बूट जे आहेत ते बाजूला धरून टांगून घेतलेले आहेत. इट वॉज इझी वॉकिंग नाव. आता तो चांगल्या पद्धतीने चालायला लागला आहे. आय विल गो ऑन अनदर 3 miles थॉट ही. आता अजून 9-10 किलोमीटर मी दुसऱ्या दिशेला चालत जाईल आणि एक असणारा चौरस मला बनवायचा आहे. अँड देन टर्न टू लेफ्ट. पुन्हा मी डाव्या बाजूला जाईल. द स्पॉट इज सो फाईन. कारण जमीन तिकडे चांगली आहे. दॅट इट वुड बी द pity टू लूज इट. द फर्दर वन गोज द बेटर द लँड सीम. He went straight on for a while and when he looked around the hillocks was scarcely visible. आणि आता तो पुन्हा गेला त्यावेळी टेकडी मात्र आता लांब 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 अंधुक दिसत होती जिकडे, आणि काळ्या असणाऱ्या मुंग्यांची गर्दी होती. अँड ही कुड जस्ट सी समथिंग ग्लिसनिंग देअर इन द सन. आणि सूर्याच्या प्रकाशामध्ये सर्व काही मृगजळासारखं काही दिसत होतं. अ थॉट पाहून आय हॅव गॉन फॉर in this direction. It is a time to turn. Beside I am a regular sweet and very thirsty. त्याला खरं म्हणजे बिना आणि चालून चालून त्याला घाम येत होता. पाण्याची तहान लागत होती. घसा कोरडा पडत होता. ही स्टॉप्ड डग अ लार्ज होल अँड हीप्ड द पीसेस ऑफ द टफ. आता मात्र त्यांना चिन्ह करण्यासाठी खड्डे खोदणे बंद केले. फक्त झाडाच्या फांद्या किंवा गवत असं चिन्हांकित करण्यासाठी ठेवलं. ही अनटाईड हिज फ्लॅश अँड ड्रिंक. तो आपल्या जी पाण्याची असणारी बॉटल होती किंवा पाण्याचं उपादान होतं ते घेऊन तो पाणी पित होता. देन टर्न शार्पली टू द लेफ्ट. ही वेंट अँड वेंट. द ग्रास वॉज हाय अँड इट वॉज व्हेरी हॉट. तो आता डाव्या बाजूला वळला होता. सूर्य बऱ्यापैकी माथ्यावर येण्याच्या तयारीत होता आणि मोठमोठ्या गवतामधनं चालताना मात्र पुन्हा त्याला जास्त गरम आणि कोंदटल्यासारखं वाटत होतं. पाहुम बिगॅन टू गो टायर्ड. पाहुमला कधीही सवय इतकी चालायची नसल्याकारणाने पाहुमला थकवा जाणत होता. ही लुकड ॲट द सन, सॉ दॅट इट वॉज नून. आणि त्याने वरती सूर्याकडे पाहिलं तेव्हा त्याच्या लक्षात आलं की जवळजवळ दुपार झालेली होती, म्हणजे अर्धा दिवस संपलेला होता. वेल ही थॉट आय मस्ट हॅव रेस्ट. त्याने विचार केला की आपण थोडंसं आणि विश्रांती घ्यायला पाहिजे. ही सॅट डाऊन अँड सम ब्रेड अँड ड्रँक सम वॉटर बट ही डीड नॉट लाय डाऊन. त्याने थोडंसं आणि जेवण केलं, काही पाणी घेतलं आणि मात्र तो आता आराम करायच्या काही तयारीत नाही, कारण त्याने आराम जर केला तर तेवढा वेळ वाया जाणार आहे. थिंकिंग दॅट ही डीड माईट फॉल अस्लीप आफ्टर सिटिंग द लिटिल व्हाईल ही वेंट आउट ऑन अगेन. कदाचित सश्याच्या गोष्टीसारखा मी झोपून जर गेलो तर मला जागच येणार नाही, आणि तसं जर झालं तर मात्र माझा सर्व असणारा जो आणि प्लॅन आहे तो फिसकटेल. माय प्लॅन विल गेट डिस्टर्ब अँड आय विल रिमेन नो मॉर. ॲट फर्स्ट ही वॉकड इझिली. द फूड हॅड स्ट्रेंग्थन्ड हिम. आता अन्न पोटात गेल्यामुळे त्याला पुन्हा ऊर्जा आलेली होती. इट हॅड बिकम ए टेरिबली हॉट. पण मात्र उष्णता खूप वाढलेली होती. दुपारची वेळ होती. त्याला झोप येत होती किंवा थकल्यासारखं वाटत होतं, तरी मात्र तो मनाच्या विरुद्ध आणि चालत होता. ही वेंट लॉंग वे टू द डिरेक्शन ऑल्सो अँड वॉज अबाउट टू टर्न टू द लेफ्ट अगेन. आणि बऱ्याच अंतर चालून गेल्यानंतर पुन्हा त्याने डाव्या बाजूला वळण घेतलं. वेन ही परसिव्ह डॅम फॉलो इट वुड बी pity टू लीव दॅट आउट. ही थॉट फ्लॅक्स वुड डू वेल देअर. सो ही वेंट ऑन पास टू हॉलो अँड डग अ होल on the side and before he turned the corner Pahom looked towards the hillock. आणि आता 3 दिशा जवळपास त्याने चौकोनाच्या 3 दिशा पूर्ण होऊन 4थ्या दिशेला पूर्ण करण्यासाठी तो वळायच्या तयारीत होता. टेकडी मात्र फार लांब दिसत होती. द हीट मेड हिम हेर हिजी. त्याचे आणि केस जे आहेत ते सर्व घामाने ओथंबून आणि चिंब झालेले होते आणि एक वास येत होता. इट सीम्ड टू क्विरिंग अँड थ्रू द हेज पीपल ऑफ द हिलॉक वुड केअरली बी सीन. त्याला त्या टेकडीवरची असणारी जी लोकं आहेत ते अजूनही फार लांब दिसत होते. थॉट पोम आय हॅव मेड द साईड टू लॉंग. आय मस्ट मेक धिस वन शॉर्टर. अँड
He went along the third side, stepping faster. He looked at the sun. It was nearly halfway to the horizon, and he had not yet done 2 miles of third side. जवळपास जेवण झालं होतं, दुपार संपायला आलेली होती आणि तिसऱ्या साईडला मी म्हणजे पाहून 2-1 मैल अंतर चाललेला होता आणि म्हणून अजूनही त्याला आपला स्पीड घेणं गरजेचं होतं. नो, ही थॉट, दो इट विल मेक माय हँड्स लॉपसाइडेड, आय मस्ट हरी बॅक टू द स्ट्रेट लाईन नाव. आता मला जास्त लांब जाण्यापेक्षा मी जिथून सुरुवात केली तिथं मला परत गेलं पाहिजे. आय माईट गो टू फार अँड इट इज आय हॅव टू ट्रेड डील ऑफ लँड. आणि जर तसं काही झालं तर ताक पण जाईल आणि दूध पण जाईल आणि हाती धुपाटणं येण्याची शक्यता आहे, असं पाहून विचार करत होता. त्याने पुन्हा एक असणारा चिन्ह किंवा एक असणारा खड्डा खोदला आणि तो आता टेकडीच्या दिशेने वळला. इथं कथेचा 8वा असणारा पार्ट संपलेला आहे आणि 9वा जो पार्ट आहे त्या पार्टमध्ये आता आपण प्रवेश करतो आहे. हा पाम वेंट स्ट्रेट टुवर्ड द हिलॉक बट ही वॉज नाव वॉक्ड विथ डिफिकल्टी. तो जेव्हा चौथा असणारा आणि बाजू पूर्ण करण्यासाठी निघाला त्याला चालताना आता त्रास व्हायला लागला. ही डन अप विथ द हीट. वरती सूर्य आग उगवत होता. हिज बेअर फीट्स वेअर कट अँड ब्रुश्ड. त्याने कधीही अनवाणी पायाने चालायची त्याला सवय नव्हती आणि या जंगलामध्ये चालून चालून त्याच्या पायाला फोड आलेले होते. हिज लेग्स बिगॅन टू फेल. ही लॉंग टू रेस्ट बट इट वॉज इम्पॉसिबल इफ ही मीन टू गेट बॅक बिफोर सनसेट. पण मात्र काही झालं तरी सूर्य अस्ताला जाण्यापूर्वी त्याला त्या स्पॉटवर पोहोचायचं होतं. द सन वेट फॉर नो मॅन. कारण सूर्य हा कोणासाठी थांबणार नाही. तो हळूहळू आणि पुढे सरकत होता. ओ डिअर, ही थॉट, इफ ओनली आय हॅव नॉट ब्लंडर्ड ट्राईंग अप टू मच. व्हॉट इफ आय हॅम टू लेट. मी जर लेट झालो तर सूर्य देवाला तो सांगत होता, मनातल्या मनात म्हणत होता. ही लुक्ड टुवर्ड्स हिज हिलॉक ॲट द सन. ही वॉज स्टील फार फ्रॉम द गोल. अजूनही तो टेकडीपासून बराच लांब होता. अँड द सन वॉज ऑलरेडी नियर द रिम. आणि सूर्य जवळपास सिटीजाच्या पलीकडे जाण्याच्या म्हणजे सूर्यास्ताच्या तयारीला होता. पॉम वॉकड ऑन अँड ऑन. इट वॉज व्हेरी हार्ड वॉकिंग बट ही वेंट क्विकर अँड क्विकर. He pressed on, but was still far from the place. He began running, threw again away his coat, his boots, his flask, and his cap. त्याने आपली टोपी असेल, आपली पाण्याची बाटली, आपले शूज वगैरे सर्व फेकून दिले आणि फावडा हातात घेऊन काठी ज्याप्रमाणे घेऊन म्हातारा व्यक्ती चालतो तसा तो चालायला लागला. What shall I do? He thought again. I have grasped too much and ruined for the whole affair. I can't get there before the sunset. काही झालं तरी सूर्यास्त होईपर्यंत मी तिथं पोचेल का, अशा प्रकारचा विचार आणि त्याच्या मनामध्ये आणि चालत होता. अँड दिस फिअर मेड हिम स्टील मोर ब्रीथलेस. वरती सूर्य दिवसभरचं चालणं आणि तो थकलेलाच होता, पण मात्र भीतीने तो अजूनच जास्त थकला होता. पॉम वेंट रनिंग. His soaking shirt and trouser stuck to him and his mouth was parched. आता पाहून पळत होता, त्याचं घसा कोरडा पडत होता. His breast was working like a blacksmith's bellow. आणि एखाद्या लोहाराच्या भात्याप्रमाणे त्याची छाती खालीवर होत होती. His heart was beating like a hammer. त्याचं हृदय एखाद्या आणि घणाने घाव घालावेत तशा प्रकारे धडकत होतं. अँड हिज लेग्स वेअर गिविंग वे इफ ही डीड नॉट बिलॉंग टू हिम. हे सर्व होत असलं तरी पाय मात्र त्या वेगाने चालत नव्हतं. पाहोम वॉज सीज्ड विथ टेरर लेस्ट ही शुड डाय ऑर स्ट्रेन. आणि त्याला आता असं वाटत होतं की पुढे चालायला गेलो तर कदाचित माझी छाती फुटेल आणि मी मरेल की काय. दो अफ्रेड ऑफ अ डेथ ही कुड नॉट स्टॉप. पण मात्र मरण जरी दिसत होतं किंवा त्याला असंही वाटत होतं तरी तो पुढे चालत होता. आफ्टर हॅव्हिंग रन ऑल दॅट वे दे विल कम मी अ फुल, आय स्टॉप नाव, थॉट ही. अँड ही रॅन अँड ऑन. आणि तरीही तो चालायची स्थिती नसताना सुद्धा पळत होता. अँड ड्रीव नियर and heard the Baski railing and shouting him. Their cries inflamed his heart still more and he gathered his last strength and ran on. तिकडे बास्कीर लोक त्याला चिअरअप करत होते. लवकरात लवकर करा, सूर्य मावळायला आलेला आहे असं त्याला वाटत होतं. सांगत होते. द सन वॉज क्लोज टू रीम. सिटीच्या जवळ अगदी
सूर्य टेकलेला होता. अँड क्रोक्ड इन द मिस्ट ऑफ लुक लार्ज ॲज अ रेड ॲज अ ब्लड. अगदी एखादा लालबुंद तेजाचा तापलेला गोळा दिसावा तसा सूर्याचा रंग झाला होता. नाव येस ना इट वॉज अबाउट टू सेट. द सन वॉज क्वाईट लो बट ही वॉज ऑल्सो क्वाईट नियर हिज एम. पाहोमसुद्धा जवळ आलेला होता. पाहोम कुड ऑलरेडी सी द पीपल अँड द हिलॉक्स बेअर देअर आर्म्स टू हरी हिम अप. सर्वजण सांगत होते की घाई करा घाई करा, कारण तुमचा स्पॉट जवळ राहिलेला आहे. त्या ठिकाणी हरी हिम ही कुड सी फॉर फर कॅप ऑन द ग्राउंड अँड मनी ऑन द चीप सिटिंग द ग्राउंड होल्डिंग हिज साईड. एका बाजूला फरची टोपी पडलेली होती आणि एका बाजूला चीप बसलेला होता, मुखिया बसलेला होता. देर इज अ प्लेंटी ऑफ लँड थॉट ही बट विल गॉड लेट मी लिव्ह ऑन इट. मला दिवसभरामध्ये मी खूप जमीन मिळवली, पण मात्र या जमिनीच्या आणि भोगण्यासाठी किंवा या जमीन खेळण्यासाठी मी तरी राहील की नाही अशी त्याला शंका वाटायला लागली. आय हॅव लॉस्ट माय लाईफ, आय हॅव लॉस्ट माय लाईफ, आय शॅल नेवर रीच दॅट स्पॉट. आणि काही असणारा अंतर, थोडंसंच अंतर असतानासुद्धा पाहोमला आता वाटायला लागलं की मी त्या स्पॉटला पोचण्याआधी कदाचित या जगाचा स्पॉट मी सोडणार आहे. पॉम लुक्ड ॲट द सन विच हॅड रीच्ड द अर्थ. वन साईड ऑफ इट had already disappeared. With all his remaining strength, he rushed on, bending his body forward on that legs could hardly follow fast enough to keep him from falling. Just as he reached the hillock, suddenly grew dark. आणि कसा बसा धडपडत धापा टाकत पाय चालत नव्हते तरीसुद्धा शरीराला रेटत पाहोम चाललेला होता. पण मात्र सूर्य पूर्ण अस्ताला गेला होता. लुकड अप द सन had already set. He gave the cry, all my labors has been in a vain. आणि त्याने जोराने आक्रोश केला की मी दिवसभर केलेली जी असणारा सायास आहे, त्रास आहे, तो सर्व वाया गेला. and was about to stop, but he heard the baskerville shouting and remembered that though to him from below the sun seemed to have set, the hillocks could still eat. अजूनही तुम्ही त्या स्पॉटला आलेलं नाही, घाई करा. He took a long breath and ran up the hillock. It was still light there. अजूनही टेकडीच्या बाजूला आणि प्रकाश आहे. He reached the top and saw the cap. Before it sat the chiefs laughing and holding his side. Again Pahom remembered his dream and uttered the cry. His legs gave way beneath him and he fell forward and reached the cap with his hand. आणि ज्याप्रमाणे एखादा कबड्डीचा प्लेयर आपल्या असणाऱ्या त्या सीमारेषेला टच करायला, स्पर्श करायला जातो, तसं तो पडला. त्याने त्या फरच्या टोपीला हात लावायचा प्रयत्न केला आणि तेव्हाच पाहोमला पहाटेला पडलेल्या स्वप्नाची आठवण झाली. व्हॉट अ फाईन फेलो, एक्सक्लेम द चीफ, ही हॅज गेन्ड मच लँड. Pahom's servant came running up and tried to raise him, but he saw the blood was flowing from his mouth. Pahom was dead. आणि जेव्हा तो पडलेला होता, स्पॉट मात्र अजून थोडासा लांब राहिलेला होता. त्याच्या असणाऱ्या नोकरांनी जेव्हा पाहोमला उचललं तेव्हा त्याच्या आणि तोंडातून रक्त वाहत होतं आणि पाहोमने ह्या जगाचा असणारा निरोप घेतला होता. ही इज नो मोर. His servant picked up the spade and dug a grave long enough for the Pahom to lie in. आणि तिथंच त्याचा असणाऱ्या थडगा आणि एक मोठा खड्डा खोदून त्याची अंत्ययात्रा करण्यात आली. Buried him 6 feet from his head to his heel was he dead. आणि अशा पद्धतीने 6 फुटाचा खड्डा करून पाहोमला त्या ठिकाणी गाडण्यात आलं. मित्रहो, माणसाला नेमकं किती असणाऱ्या जमिनीची गरज आहे असं जे लेखकांनी या ठिकाणी आपल्याला सांगितलेलं आहे, याच्यावरनं आपल्याला हेच लक्षात घ्यायचं आहे की लिओ टॉल्स्टॉय आपल्याला म्हणजेच मानव समाजाला हा संदेश देत आहेत की बाबा रे, कितीही मिळवलं तरी शेवटी त्या असणाऱ्या लोभाला आणि कधीही अंत नाही. म्हणून आपल्याला समाधानी वृत्ती ठेवणं, we should be always remain satisfied whatever we have. We should not chase the greedy things for the life, because life is not related with the things but
The things should be utilized for the sake of life. That is what the message that Leo Tolstoy has giving throughout this very superb and excellent story, that the man should give up his greediness to become uh, mind uh, uh, mindful, or we may say that he must be reached by the saints. With these words, I will take off your permission, and here our story is over. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you.